evening, good afternoon, good morning, masal khair, namaskaram, namaskar and vanakkam. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM and this is Bob with you. Dear friends, thank you so much for tuning in today. We've been waiting for you to join in and there are some of us who cannot wait to begin the show every day at this time. Thank you so much for tuning in. If you're listening to us on Facebook, thank you for tuning in. If you're listening to us on YouTube, thank you so much. Well, we've had a wonderful week so far, and today we've come to the Wellness Wednesday on Bob's Radio. If you are here for the first time, please do visit our YouTube channel, Bob's Radio 21.37 FM, and you'd find all our previous segments there and all the wonderful stories that God has said through this radio. It's been an amazing journey and we are so encouraged and inspired to bring this radio broadcast to all of you. If you have tuned in for the very first time, Bob's Radio broadcasts every Monday to Thursday at 11:07 p.m. India, 9:37 UAE, 8:37 Bahrain, and 5:37 p.m. UK. Once again, thank you so much for joining in. We love you for being with us here today. I also have my wonderful RJs in the virtual studio. I have RJ Jay-Z with me. Hi Jay-Z, how are you doing? Doing great, Bob. How are you? I'm doing good. How's the vacations? I think we're coming closer to Christmas. Yeah, we're coming closer to Christmas and to the end of the winter holidays. Yeah, it's been fun so far. God has been good. Amazing. And Robin, tell me, what's news there? Good evening, Bob. How are you doing? I'm doing good. Thank you for not asking Arabic. Hi, RJJC. How are you? Hi, Robin. Doing great. Nice to hear you. Thank you so much. Well, Robin, we've been doing, like we said, we're getting closer to Christmas. We have another 2 more days to go before Christmas, and the world is waiting to celebrate that day. But we have been celebrating the birth and life of Jesus forever on Bob's Radio, and especially we've been talking about that for the past couple of days. So I think before we go to our song, let's go to that story, and tomorrow we'll come to the end of our story. So Robin, over to you to take us through the life of Jesus. Thank you so much, Bob, and thanks to all the listeners. ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 23-ാം വാക്യമായിരുന്നു. യേശുവിന് താൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 30 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ യോസെഫിൻ്റെ മകൻ എന്ന് ജനം വിചാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം 26-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദ്യ ഭാഗമായിട്ട് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യം. അവൻ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശു അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ, ഇതെൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പാനപാത്രം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്ക് കൊടുത്തു. എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പീൻ, ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി മോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിനുള്ള എൻ്റെ രക്തം. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ പുതുതായി കടക്കും നാൾ വരെ ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇനി കുടിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ സ്തോത്രം പാടിയ ശേഷം ഒലിവുമലയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26-ാം അധ്യായം 36 മുതൽ 46 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26-ാം അധ്യായം 36-ാം വാക്യം. അനന്തരം യേശു അവരുമായി ഗെത്സേമന എന്ന തോട്ടത്തിൽ വന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട്, ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുവോളം ഇവിടെ ഇരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പത്രോസിനെയും സെബദിപുത്രന്മാർ ഇരുവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെന്ന് ദുഃഖിച്ച് വ്യാകുലപ്പെട്ടും തുടങ്ങി. എൻ്റെ ഉള്ളം മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ താമസിച്ച് എന്നോടുകൂടെ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ അല്പം മുൻപോട്ട് ചെന്ന് കവിണു വീണു. പിതാവേ, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണമേ, എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയല്ല നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നു. അവൻ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് പത്രോസിനോട്, എന്നോടുകൂടെ ഒരു നാഴിക പോലും ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലയോ? പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പീൻ, ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ, ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളതോ ജഡം ബലഹീനമത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമതും പോയി, പിതാവേ, ഞാൻ കുടിക്കാതെ അങ്ങ് നീങ്ങിക്കൂടാ എങ്കിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അനന്തരം അവൻ വന്നു. അവർ കണ്ണിന് ഭാരം ഏറിയാൽ പിന്നെയും ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു. അവരെ വിട്ട് മൂന്നാമതും പോയി ആ വചനം തന്നെ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നു, ഇനി ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവീൻ, നാഴിക എടുത്തു, മനുഷ്യപുത്രൻ പാപികളുടെ കയ്യിൽ
ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എഴുന്നേൽപ്പീൻ, നാം പോക, ഇതാ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആമേൻ. Amen. Well, we have reached Gethsemane, and tomorrow we're coming to the culmination of that story, and it's all about the cross. And that is our next song. It's all about the cross. It's not just about the good things in this life I've done. It's not all about the treasures or the trophies that I've won. It's not about the righteousness that I find within. It's all about His precious blood that saved me from my sin. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. The beginning of the story is wonderful and great, but it's the ending that can save you, and that's why we celebrate. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about God's Son nailed to a tree. It's about how every drop of blood that flowed from Him when it should have been me. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. So that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's about the cross. It's about the cross. It's about the cross. Yes, it's about the cross. It's all about the cross, and that is what it is about. JC, I know you love this song. You've enjoyed this song, and this is one of your favorites, isn't it? Yes, yes. And the Ball brothers have sung it so well. Absolutely. Well, it's always nice to have you. And as always, we go into our health, wellness, and nutrition segment. And today, what are we talking about? We're talking about live foods. You know, it's a lively season. Everybody's alive and vibrant. And Yeah. so it's a fun loving season. So let's talk about live foods today. Live foods. Okay, what are live foods? Well, as the name suggests, it is about it is talking about foods that are consumed fresh. You know, they are not heated. They are heated to high temperatures. They are not extremely refined. They are not extremely processed foods. So we're talking about foods that are alive, or in other words, you know, to understand it a little more simplistically but realistically would be to understand the word pran. You know, in Sanskrit we have the word pran, which means life. So in the ancient text, one of the ways they would call live foods was sattvic foods or pranic foods, or foods that, you know, they still had life in them. So when you eat such foods, the life within the food is being obviously transferred to you. So you have life within you. And there is something called live food and dead foods. It's pretty obvious. I mean, it's pretty clear now in the nutritional scientific field. So that's what live foods are: foods that have still retaining their life within them. Oh, okay. And how beneficial are they to health and longevity? Yeah, the thing is, you know, live foods, because they have the life still in them,
they will transfer all those benefits to us. In order to understand that, let me take the example, say, for example, an apple. An apple has a maximum life in them. There is a seed in the apple. If you put it in the ground, it's going to grow into an apple tree. So the fruit and the seed is retaining maximum life. Now, if I'm going to crush that and heat it on a stove top and make apple sauce out of it, I have decreased its life, considerably. Okay. Now I take the same apple and I make crackers out of it, heat it at high temperatures, bake it in an oven, 300 plus temperatures. I have taken the life out of it even more. Okay. So, yeah, so that's the concept. So, live foods, when you eat that, a lot of our chronic conditions are going to change. Our weight is going to be regulated. Our sugar spikes are not going to be as much. The pressure within our arteries are going to decrease, which is decreased blood pressure. Chronic inflammation is going to come down, because there is not a lot of inflammation in live foods, because these foods, they don't have any chemicals added to it, no additives. They have a very low shelf life. So you're not going to see this on the shelves of groceries and supermarkets. Live foods are foods that will rot naturally if you leave it out in the sun or on the ground. They will rot, they will decay. Insects and animals will feed on it. You don't see a lot of insects. You don't even see the birds, feeding on biscuits and crackers, because there's no life in them. And yet, sadly, because of our modern lifestyle, we are all into convenience, we are all into instant gratification. Sadly, we have come to depend a lot on dead foods, and it is reflecting in our lives, it is reflecting in our bodies. A lot of us on the inside, we are slowly deteriorating and dying. It is reflecting on the outside. So we have to make a conscious move towards choosing foods that are alive, foods that have life in them. They can fight inflammation. They have phytochemicals. The enzymes are still active in these foods. Okay. So what do we need to know to add more live food to our everyday diet? Yeah. The thing is, Bob, it's not possible. I mean, at least I think it is impossible to have a perfectly live food diet. Like, we need, we are going to probably reach out for those crackers, or even if, those chocolate bars or anything. But what we can do is, the load of what we are eating on a day-to-day basis, if we can make a conscious step towards live foods, first of all, know that dead food is going to create more death in you, like beget it like. So you need to add. So one thing you can do is, look around in your kitchen, in your pantry. If you have a lot of packaged stuff, it's very hard, and I accept that. It's very easy for me to sit here and say, okay, eat all live foods. So, try to remove the crackers, try to remove the biscuits, and maybe keep fresh fruits, fresh vegetables lying around in the pantry. And maybe you can have one meal in a week where you are eating a lot of sprouts and fresh vegetables. And if you have small children, even if instead of encouraging them to eat a lot of candy, packaged food, leave some, make live food a habit in your house, like some oranges, some bananas, some fruits lying around, cucumbers, capsicum, let them slice them and have it with salt and pepper. So make that the go-to option on a day-to-day basis. I've when you said about snacking, I remember traveling on a train many years back in the West. I think it was in part of my work when I had to travel to these countries. One of those countries in Europe, and on the train, when you sit on the train, you'll find mothers carrying these small tiffin boxes and giving them to children when they're hungry for snacking. And those boxes are filled with strawberries and small plums. Yeah. And Europe is way ahead, compared to the US and Canada in these practices. They are way ahead. Even in their homes, in their pantries, on their dining tables, you will see a nice heap of fruits in the center, because we need to encourage that. We've really lost sight of that a lot of the times. And it's not our fault. We're all fast-paced, busy lives, convenient foods. But we need to make that conscious choice. Dead foods are going to kill us on the inside. A lot of people are already suffering. Live foods are going to keep you alive. They're going to reduce the wear and tear. That's what we and our kids need, go for live foods. Absolutely. Well, thank you so much for those wonderful tips, JC. And life, as you said, begets life. So let's have more of live foods, and that will help us bobbing along.
Yes, absolutely. Yes, Bob. All right, so we have a request from Nishchita for a Hindi song. So let's listen to this beautiful Hindi song. जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस पर डालना होगा मैं तुझसे, दस पर डालना होगा मैं तुझसे, और तुझे ना कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यशवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। यशवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। जहाँ टेकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टेकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ ना खाए। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ ना खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देख कर आना कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। Wow, what a beautiful song. That song has been requested by many of our listeners, and it's always a joy to listen to that song. The Lord is always with us, just as He was with Moses. He is with us, and He will never leave us alone. What a beautiful song. Over that, we come to the talk show of our radio, and today I am so happy to introduce Nissi Sefin. Well, it's a great privilege to have this wonderful woman of God with us. Let me introduce her to you. I'm going to read out her bio. She is a native of Parani from the Thrissur district. Her parents, T.U. John and Susuma John, and her siblings, Stanley and Lenny, who are both elder to Nissi. Now, she did her primary education from the Parani Government Vocational Higher Secondary School, and then she did her plus 2 from Government Girls Higher Secondary School, Kundangalam. She has also done her BSc Nursing from the Ebenezer College of Nursing, Bangalore. Now, there is so much that we have to talk about, especially with her story. It's an amazing testimony, an amazing journey. So we're not going to waste more time. We're going to bring her on air. And Robin, I hope you're ready. Yes. All right, here we go. Let's bring Nissi Sefin on air. Bob's Radio 21.37. Keep bobbing along. ഗുഡ് ഈവനിങ് നിസി സഹോദരി, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഹലോ നിസി സഹോദരി, കേൾക്കാമോ? ഗുഡ് ഈവനിങ്. നല്ല വിശേഷം, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കൃപയാൽ.
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വളരെയധികം കാത്തിരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സഹോദരിയുടെ ബാല്യകാലത്തിലെ അനുഭവങ്ങളും കേൾക്കാം. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം പറ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സഹോദരിയുടെ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹലോ, നേഴ്സിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്, കേൾക്കാമോ? ഹലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോബിനെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡിലേ ആ ലൈനിലുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഡിലേ ഒന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിസ സിസ്റ്റർ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ, നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിലേ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. I think she's trying to connect from another device as well. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ലൈനിൽ എന്തോ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട്. But it is always a joy to talk and to listen to her. And I think today is going to be an exciting day. There is so much that we love to talk about. And I know, Robin, you stay very close to her in Riyadh, right? Yes, Bob. Yeah, and I think you know the family for many years now. Yeah, I know them since 4 years. Okay. And I think it's I've heard her story, and I've also personally spoken to her, and I understood that that journey from India to Riyadh and the transition and the way how they were trying to settle down, that itself was a great challenge, because I think she came during the time of the lockdown, didn't she? Yeah. She was here while the lockdown, and that time it was so much tough here because ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് 10,000 റിയാൽ വരെ പിഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റർ ഇവിടെ വരുന്നത്. ആ സമയത്തായിരുന്നു അവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കട്ടെ സിസ്റ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Yes. നമുക്കൊരു പാട്ടിലേക്ക് Yeah, let's see if we can bring her back, and in that time, let's listen to another wonderful song that we have here with us today. Let me see if we can go to our song. Yes, here we are. Let's go to this beautiful song, The Eye of the Storm. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. When the solid ground is falling out from underneath my feet, between the black skies and my red eyes, I can barely see. When I realize I've been sold out by my friends and my family, I can feel the rain reminding me. In the eye of the storm, you remain in control. In the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. When my hopes and dreams are far from me and I'm running out of faith, I see the future I picture slowly fade away. And when the tears of pain and heartache are pouring down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of the storm, you remain in control. In the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm.
I've only got a few months left. It's like a bitter pill I'm swallowing. I can barely take a breath. And when it ഹായ് നിസി. my baby girl, and there's nothing I can do. ഹായ് സഫിൻ. Are you with us? നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? I think so. They got disconnected in I between. hope you. Yes, they had got disconnected, but that's okay. I think they're back. Safin, can you hear us? Hi, good evening. ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സിസ്റ്റർ. ഞങ്ങളെ കേൾക്കാവല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. വെരി സോറി, ഇടയ്ക്ക് ഓക്കെ. നെറ്റ് ഒന്ന് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്നേ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. സി, നമ്മളെല്ലാവരും ലോകത്തിന്റെ പല നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇരുന്ന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ടെക്നോളജി ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിന് ചുമയും, നമുക്ക് ഈ ചുമയും പനിയൊക്കെ വരുന്ന പോലെ അതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ചുമയും പനിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ അതൊന്നും നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ദൈവം നമുക്ക് അതിനുള്ള കൃപ തരുന്നു. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിസ്റ്റർ. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. വളരെ വേഗം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ചെറുപ്പത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? നേരത്തെ എൻ്റെ ചെറിയൊരു ബയോഡാറ്റ പറഞ്ഞതിൽ പോലെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരായിരുന്നു. അവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ. വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാല്യകാലം ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, വളരെ സാധാരണ ഒരു ബാല്യകാലമായിരുന്നു എൻ്റെതും. ഞാന് +2 വരെ നാട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു പഠിച്ചതെല്ലാം. പിന്നെ നഴ്സിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്? അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം വളരെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വലുതായി തീരുമ്പോൾ ഒരു നേഴ്സായി മാറണം എന്നുള്ളത്. കാരണം ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്റെ ഇഷ്ടം അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. ഇന്നും ഞാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ അവിടെ ഒരു നേഴ്സിനെ കണ്ടാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ അക്കമ്പനി ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു നേഴ്സിനെ കണ്ടാലോ ഒരുപാട് കൊതിയോടും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ അസൂയോടും കൂടെ ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും എനിക്ക് ആ പ്രൊഫഷനോട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നഴ്സിംഗ് എന്ന കോഴ്സും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് പറയുണ്ടായി, ഈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒഴിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസറിന്റെ മണം കിട്ടിയാലും ആ ഒരു ഓർമ്മ വരുമെന്നല്ലേ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോഴേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നഴ്സസിനും ഒക്കെയാണ്. അത്രത്തോളം യു ആർ സോ പാഷനേറ്റ്. ആ ഒരു പ്രൊഫഷനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് അതിൽ നിന്നും അപ്പം അങ്ങനെ നഴ്സിങ്ങിന് ചേർന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ നഴ്സിങ്ങിന് പഠിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. എങ്കിൽ 2008 ആയപ്പോഴേക്കും ലൈഫ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. 2008 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഒരു വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലിസണേഴ്സിനോട് എന്തായിരുന്നു 2008 ആരംഭിച്ച ആ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു? അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതം, ആ ഒരു കാര്യം എത്രത്തോളം മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു? 2008 എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വർഷമാണ്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2008 വരെ വളരെ നോർമലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലൈഫായിരുന്നു. നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അതുവരെ എൻ്റെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ 2008 ചെറിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങിയത്. ആദ്യമൊന്നും അത് കാഴ്ചക്കുറവാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാളുകൾ കഴിയും തോറും എന്റെ കാഴ്ചക്ക് എന്തോ കാര്യമായിട്ടുള്ള തകരാറ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയി മാറിയത്. കാരണം എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു, ഒരു ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു.
വെളിച്ചം കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മങ്ങിയ വെളിച്ചമുള്ള ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയപ്പോഴാണ് ഇത് കാര്യമായിട്ടും കാഴ്ചയുടെ തകരാറാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾ കൂടെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലും അതുപോലെ പല ക്ലിനിക്കുകളിലും ഒക്കെ കാണിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് എവിടെ നിന്നും കിട്ടിയില്ല. ഒരു ജനറൽ ചെക്കപ്പ് പോലെയാണ് പലയിടങ്ങളിലും നടത്തിയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ചില നാളുകൾ കഴിയും തോറും മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ എൻ്റെ കാഴ്ച അത് മെല്ലെ മെല്ലെ അത് മങ്ങുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ്. അതെ. കാരണം തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡും. അതെ. അപ്പോ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്നാലും മനസ്സിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്താണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2009 ആയപ്പോഴേക്കും, അപ്പോൾ ഞാൻ നഴ്സിംഗ് 4th ഇയർ ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രധാന സംഭവം, എനിക്കത് ഒരിക്കലും മറക്കുവാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഹോസ്റ്റലില് വൈകുന്നേര സമയത്ത് പവർ കട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മുറിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു കരട് വീണ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ണ് കൈകൊണ്ട് ഞാൻ ഞെരടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വലത്തെ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മുറിയിൽ നിറച്ചും ഇരുട്ടാണ് കണ്ടത്. കാരണം അവിടെ മെഴുകുതിരി ഉണ്ട്, അതിന് വെളിച്ചമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ എനിക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ മാറി മാറി എൻ്റെ ഇടത്തെ കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ച് ഞാൻ വലത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇരുട്ടാണ് അവിടെ കണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ വലത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അതിനോടകം പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോഴത്തേനും 2009 ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതുപോലെ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും പല ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും നടത്തുവാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. ഒപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റഡീസും പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ആയുർവേദ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ പോയി ഏതാനും ചില നാളുകൾ അവിടെ ചെലവഴിച്ചു. തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു. അതൊക്കെ വലിയ ദൈവ കൃപ വ്യാപരിച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച വെച്ച് ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അത്. എങ്കിലും കൃപയാൽ ദൈവം ആ സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന കൃപ തന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു. ഏതാനും ചില നാളുകൾ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി എൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു. കൃപയാൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിജയം ദൈവം തന്നു. അതിൽ വലിയ ഒരു ദൈവ കരുണയും കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം ഏതാനും ചില നാളുകൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിനോടകം ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു. കാരണം ഒരു നേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇനി പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിയാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒരു 2 മാസം ട്യൂട്ടറായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയുള്ള ഒരു നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 2 മാസത്തിന് ശേഷം ഞാനൊരു ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. ആ സംഭവം എനിക്ക് മറക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് 2010 ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ബസ്സിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. തൃശ്ശൂർ എത്തി ഞാൻ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ഏതാനും ചില വെളിച്ചവും അതുപോലെ കളറുകളും മാത്രമല്ലാതെ എന്താണ് ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ആ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു. പിന്നീട് ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങൾ കൂടെ മാത്രമേ ആ രീതിയിൽ 2010 ഏപ്രിലായിരുന്നു അതിനോട്. അപ്പോൾ 2008 മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രയാസം 2010 ആയപ്പോഴത്തേലും അധികമായിട്ട് മൂർച്ഛിക്കുകയും 2 കണ്ണുകളുടെയും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും. മൂർച്ഛിക്കുകയും. അതെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്,
എന്നാൽ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ, അതായത് ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു, അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടാൻ ഒരു ധൈര്യം ലഭിച്ചത്? ഈ കാലയളവിൽ ആരാണ് ഇത്രയും സഹോദരി നന്നായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാൻ ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചത്? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 2010 രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു. മാത്രമല്ല ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അന്ധതയിലേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നാം ഒരു ലൈഫിന്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ആയിപ്പോയത്. എങ്കിലും ഒരുപാട് ദൈവകൃപ അനുഭവിച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ പോലും തികച്ചും ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോലും വീണു പോകാമായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ദൈവം എന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരുപാട് ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയും എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും കാഴ്ച തിരിച്ചു ലഭിക്കുകയില്ല, ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്നുള്ള ഫാക്ട് അത് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു. എങ്കിലും പോകെ ഞാൻ അത് മാനസികമായിട്ട് അത് തയ്യാറെടുത്തു. അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് കൃപയാൽ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഞാൻ ഒരു സജി മാത്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രദറിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത്. അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എനിക്കും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ആ പ്രിയ സഹോദരനെ ദൈവം താൻ നേരിട്ട ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട്. കാരണം താനും തന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് ശേഷം ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊടുന്നനെ അന്ധനായി തീർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ അനേകർക്ക് താൻ ഇന്ന് വളരെ പ്രചോദനമായിട്ട് താൻ ഇരിക്കുന്നു. താൻ ഇന്ന് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാനേജർ പോസ്റ്റിലാണ് താൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. തന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുവാനും ഇടയായി തീർന്നു. അതെനിക്ക് വലിയ ഒരു ധൈര്യവും ഊർജവും ഒക്കെയാണ് താൻ പകർന്നു തന്നത്. കാരണം ലൈഫ് ഇവിടെ നിന്നു പോവുകയല്ല, മറിച്ച് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ഇനിയും ധാരാളം മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പ്രിയ സഹോദരൻ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഫോൺ, അതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പ്, കമ്പ്യൂട്ടർ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് പ്രിയ സജിച്ചായനാണ് എന്നെ അതെല്ലാം എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. അതൊക്കെ എനിക്ക് അവ്യക്തമായിരുന്നു. കാരണം കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കും, എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കും, അതൊക്കെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം താൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള വലിയ ധൈര്യം എനിക്ക് പകർന്നു തരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് ശരി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം 2 കണ്ണിനും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാനും ഇത്രയധികം നേട്ടങ്ങൾ, അനേക പരീക്ഷകൾ എഴുതി, ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി, അതിനുശേഷം ഈവൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഫേമിൽ വരെ ജോലി കിട്ടി. കമ്പ്യൂട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺസ്, ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ. എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ, ഇത്രയും വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത്? അതൊന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഞാന് 2010 ഞാൻ പ്രിയ സജിച്ചാനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല, കോഴ്സിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇനി ഏത് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയാതെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷ്വലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയും അങ്ങനെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഒരു പഠനത്തിനായിട്ട് പോകുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ. കാരണം ഞാൻ അത്രയും നാൾ ബാംഗ്ലൂർ നിന്ന പോലെ അല്ല ഇനി പോകേണ്ടത്. കാരണം 2 കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാതെ, മറ്റൊരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെയാണ് ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാനായിട്ട് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ ഞാന് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തില് ഞാൻ ചേരുവാനും അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ എനിക്കൊരു വേറിട്ട ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായത്. കാരണം ഒരുപാട് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത്. പക്ഷേ എന്നെ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലിവിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ, ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്ന് എനിക്കുള്ള ഒരു വലിയ ലെസൺ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. മാത്രമല്ല എന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുവാനും അതില് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനൊരു കോഴ്സിനും അവിടെ ചേർന്നിരുന്നു. അവിടെ അങ്ങനെ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാന് തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണം. എനിക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി. അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി. അത് പിന്നെയും വെല്ലുവിളികളായിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കും, എങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകും. പക്ഷെ ദൈവം ഒരുപാട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ബലം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പകർന്നു തന്നു. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രുചിച്ചറിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത്. കാരണം ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ സ്ഥാപനവും ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഇടവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ 1 വർഷത്തോളം എനിക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. അതിനുശേഷം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയും ഞാൻ തയ്യാറെടുത്തു. അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുവാനും അനേക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുവാനും പലതും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനുമായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അതൊക്കെ അനേക നാളുകളുടെ പരിശ്രമമൊക്കെ എൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ദൈവം അതൊക്കെ ഓരോരോ വഴികളായിട്ട് എനിക്ക് തുറന്നു തരിക. ഒരിക്കൽ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വാതിലുകളെല്ലാം എൻ്റെ മുൻപിൽ അടഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയിരുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് ദൈവം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എനിക്ക് തുറന്നു പ്രൈസ് തന്നത്. ഗോഡ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിസി സിസ്റ്റർ, നമ്മുടെ റേഡിയോയിലേക്ക് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾ ഡയൽ ചെയ്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. എന്തോ റേഡിയോയിൽ വന്ന് പറയണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ആ ആളിനെ ഒന്ന് റേഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലോ സിസ്റ്ററെ? എന്തോ പറയണം, സിസ്റ്ററിനോട് എന്തോ പറയണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വ്യക്തി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം. ഹായ്, ദിസ് ഇസ് ബോബ്. ആരാണ് ലൈനില്? Hello. ഹലോ. Hello, am I audible? Yes, you're audible. Hi, Nisi. This is Sajay Matthews from Trivandrum. Wow. What a pleasant surprise. നിസി കുറെ നേരമായിട്ട് സജി മാത്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് കമ്മിങ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ടെല്ലിംഗ് that Sajay Matthews is no one. It is merely a God who has worked in all these situations. I'm so happy, I'm so proud of you, Nisi, that God has been using you in different ways. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന പ്രകാരം, give God what you have got. Give God what you have got. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനും നമുക്കൊക്കെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്, സ്കില്ലുണ്ട്, നോളജ് ഉണ്ട്, ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് only thing is what we have with us. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് നിസിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. I had only one thing, that was just to show her what I was doing, what I went through. So അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ നിസി പലപ്പോഴും പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നാറുണ്ട്, ദൈവമേ, am I really worthy of all this? But I am so proud of you, Nisi. God bless you, God use you more, and may God enable you to reach to many, those who are broken, and God may use you to build many for his kingdom. നിസി സർപ്രൈസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണോ നിസി?
തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തായാലും ഒരുപാട് Yeah. സന്തോഷമായി. Anyway, ഇങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് സൈച്ച, താങ്ക് യു സോ മച്ച് for coming on air. Dear listeners, Saji Matthews has been on Bob's Radio twice, in fact, and he has shared his wonderful story. Just as we heard, he's an inspiration. He's a great motivational speaker. The corporates are using him. He goes and speaks all around India and different parts of the world as well. He's a wonderful man of God, a great inspiration. Please do visit Bob's Radio 21.37 FM on YouTube and do find his segments and do listen to those wonderful segments that we did with Saji Matthews. And it is always a joy to have him with us. Well, before we continue, we have lots more that we want to talk to with Sister Nissi, but I just want to play this song and then continue. This song is a Malayalam song that is sung by Sumi Sunny, and for our listeners, we have Sumi Sunny coming on air live tomorrow, the 23rd of December, on our Talent Thursdays. So do tune in tomorrow to listen to this beautiful singer, Sumi Sunny. Let's listen to the song and come right back. മലിനതമാറി നമ്മൾ മഹിമയിൽ വിളങ്ങാൻ മനുവേലൻ നിണം ചിന്തി നരരെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ. മലിനതമാറി നമ്മൾ മഹിമയിൽ വിളങ്ങാൻ മനുവേലൻ നിണം ചിന്തി നരരെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ. മനുവേലൻ നിണം ചിന്തി മനുവേലൻ നിണം ചിന്തി മനുവേലൻ നിണം ചിന്തി നരരെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ. മഹൽ സ്നേഹം പരലോക പിതാ. Beautiful song. Well, dear listeners, thank you so much for being with us tonight. We are continuing our talk with our dear sister Nissi Sefin. Sister, you had so many challenges that you had to overcome. You lost sight in both your eyes, but that did not deter you. Yet you kept moving forward in the grace of God. There were wonderful people who came into your life, encouraged you, supported you, and the Lord has blessed you and really made you go forward in life when you could have really been depressed and given up on life, but you did not, and with the grace of God you moved forward. But എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയുണ്ടായി, വിവാഹ ജീവിതം, ആ ഒരു വിവാഹ ജീവിതം എന്നുള്ള സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഒരു തീരുമാനം, അതിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടായി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം, അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? വിവാഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ വിവാഹം എന്നുള്ള സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇനി എന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനായിട്ട് ആരും മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് വിവാഹം എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കാരണം. മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കൂട്ടായ്മയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യവുമല്ല. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും വിവാഹം നടക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സെഷാന്റെ ഒരു എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഒരു പക്ഷേ ഒരു സിമ്പതിയുടെ പുറത്തായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു.
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. കാരണം സിമ്പതി അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് അവസാനിക്കും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിക്കൊടുത്ത ഒരു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പുറത്താണ് താൻ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള പ്രേരണ നൽകി തരികയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറുവാനായിട്ട്, വിവാഹം ഇനി ഇല്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത്. Okay, wonderful. Well, Robin, we Yes. have another surprise also for our listeners. So today is a day of surprises. അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ബോബ് പറഞ്ഞാൽ മതി. Well, yes, the surprise is we have never heard Sefin on air before. So Nisi's husband, Sefin, is a wonderful man of God. His story is absolutely amazing, truly motivational and inspirational. We are going to have Sefin on air on Bob's Radio on the coming Tuesday. So the 28th of December, on our Transformational Tuesdays, we will have this wonderful man of God with us, sharing the story from his side. And it's going to be an amazing day. There's lots that we need to hear from him as well. Robin? Yes, indeed. Yeah. സോ ഞാൻ സഹോദരിയുടെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടു. അതായത് എല്ലാ ഏത് പ്രയാസത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയി, അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ആ ഒരു ബലം നൽകിയെന്നൊക്കെ കേൾക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2019 കുടുംബമായിട്ട് നിങ്ങൾ റിയാദിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ദൈവകൃപ സഹോദരിക്ക് ലഭിച്ചത്? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിന്തുണ, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? 2019 ഞാൻ റിയാദിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. എങ്കിലും അതിനു മുൻപ് ഞാനൊരു വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ ഞാനൊരു 6 മാസത്തോളം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചത്. കാരണം അന്ന് വരെ ഞാൻ വിവാഹത്തിന് മുൻപാണെങ്കിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭക്ഷണം വെക്കേണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ ഭാരിച്ച ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടോ യാതൊരു പ്രയാസവും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മമ്മിയും, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അവിടെ മമ്മിയും, രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒരു രീതിയിലും എനിക്ക് കിച്ചണിൽ ഒരു ഭാരം എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചായ വെച്ചിട്ട് പോലുമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആദ്യം ചിന്തിച്ചു. എങ്കിലും കൃപയാൽ കടന്നു വന്ന് ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് എന്നെ സെൽഷാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുവാനും അത് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃപ ദൈവം എനിക്ക് നൽകി തന്നു. അതിന് ആരാണ് എന്നെ ആ സമയത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ്. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പാചക പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹമാണല്ലോ സഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് താൻ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് എനിക്ക്. പിന്നെ എന്ത് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുത്താലും കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായമായി തീർന്നു. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ബോബ്? തീർച്ചയായും. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ഇവിടെ റിയാദിലായിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അകലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തനിച്ചായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വേദനയും അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ മാനസിക പ്രയാസം അനുഭവിക്കാതെ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിലും അതുപോലെ സ്നേഹത്തിന്റെ കരുതലിലും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ താങ്ങിയത് ഇവിടെ റിയാദിലുള്ള ബദേൽ ബ്രദറിൻ അസംബ്ലിയാണ്. അവിടെയുള്ള ഓരോ സഹോദരങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഒരു സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ കണ്ട് അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും എല്ലാം ചെയ്തു. അതും എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതും ഞങ്ങളെ വളരെയധികം ആ സമയത്തും ഇന്നും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ്.
ഓക്കെ. അങ്ങനെ 2020 സിസ്റ്റർ ആദ്യം നമ്മുടെ ലൈൻ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയപ്പോൾ 2020 കാര്യം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. 2020 നിങ്ങളുടെ കുടുംബം കടന്നുപോയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്, വളരെയധികം പ്രയാസത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയി. അതെന്തൊക്കെയെന്ന് ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? അത് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിസ്റ്റർ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കൊരു ചെക്കപ്പിന് പോകാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വളരെ അത്ഭുതകരമായി അടുത്ത ദിവസം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുകയും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷെയർ ചെയ്യുണ്ടായി. അതൊന്ന് നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിനോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? 2020 കാലഘട്ടം. തീർച്ചയായിട്ടും 2020 ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. 2020 മാർച്ച് മുതൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് നമ്മൾ പോയ ഒരു സമയം. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഏർലി പീരീഡ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ റിയാദില് ആ സമയത്ത് മാർച്ച് മുതൽ 24 hour ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങുവാനായിട്ട് അനുവാദമുള്ളത് ആകെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ പാസ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങുവാനായിട്ട് അനുവാദമുള്ളൂ. അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് 10,000 റിയാൽസ് ആയിരുന്നു ഫൈൻ. അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഭാരിച്ച ഒരു പെനാൽറ്റി ആയിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റെഗുലർ ചെക്കപ്പിന് പോകേണ്ടുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും ചില ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏതാനും ചില ടെസ്റ്റുകൾ മറ്റു ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി എനിക്ക് ഉള്ള മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുവാനായിട്ട്. എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാതെ വളരെ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ കടന്നുപോയത്. കാരണം പുറത്തിറങ്ങുവാനായിട്ട് പേടിയാണ്. എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങുവാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും സ്പെഷ്യൽ പാസ് ഇല്ല. ജോലിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തു. പക്ഷെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തു പോകേണ്ടുന്ന ദിവസങ്ങൾ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുവാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. തലേ ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും, നാളെ രാവിലെ 9:30 ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം, എന്ത് ചെയ്യും എന്നാലോചിച്ച് വളരെ ആ സമയത്ത് ഭാരപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് സെവിഷാൻ നോക്കുമ്പോൾ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്ത് പറ്റി? നാളെ എങ്ങനെ നിന്നെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും? കാരണം അന്ന് വഴി നീളെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചെക്കിങ്ങിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പാസ് ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വഴി നീളെ ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെ പോകും? എന്ത് പറയും അവരോട്? ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ആ സമയത്ത് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവമേ, എങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാതെ ഇനി എങ്ങനെ എനിക്കുള്ള മരുന്ന് കിട്ടും എന്നൊക്കെ വളരെ ആ സമയത്ത് രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇതിന് എന്താ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പോംവഴിയും കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകണ്ടെന്ന് വെക്കാം, കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഏതാണ്ട് രാത്രി 2:30 മണി, വെളുപ്പിന് 2:30 മണി നേരത്ത് ഞങ്ങള് ഉറങ്ങുവാനായിട്ട് കിടന്നു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു. 6-6:30 മണി നേരത്തെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫോൺ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ കണ്ട ന്യൂസ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണോ, എനിക്ക് എന്താ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ഞാൻ വായിച്ച ന്യൂസ് സൗദിയില് അന്ന് പുലർച്ചെ 3:30 ന്യൂസ് ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കുന്നത്. 24 hours കർഫ്യൂ നിന്നിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ആർക്കും പാസ് ഇല്ലാതെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്താവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങാം എന്നുള്ള ന്യൂസ് ആയിരുന്നു അത്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ആ റൂള് സൗദിയിൽ മാറ്റിയത്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് അന്നത്തെ ദിവസം ആ റൂള് മാറ്റിയത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു. നാം വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിനെ തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തെ പോലും മാറ്റും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പ്രഗ്നൻസിയും റിയാദിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു.
ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രാവലിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മറ്റുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ ആകേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആർക്കും രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ലോക്ക്ഡൌണിലായിരുന്നു. എയർപോർട്ടുകളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയ രീതിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു എയർപോർട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എയർക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് 3 മാസത്തോളം പൂർണ്ണമായിട്ടും ലീവിലായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തീർന്നു. കാരണം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ അല്പമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഏതാണ്ട് 3 മാസത്തോളം തന്നെ മുഴുവൻ സമയം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത്. പിന്നീട് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ഒക്കെ കൃപയാൽ വളരെ നോർമലായി, വളരെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും, സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു. ആ രീതിയിൽ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ ദൈവം ദാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ആ കുഞ്ഞിന് ഹെസിയേൽ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വളരെ വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു 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 നെയിമാണല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തത്? അവന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പേര് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. നല്ലൊരു പേര് വേണം, മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പേര് വേണം എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത്. എന്നാൽ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ പലതും നോക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഹേസിയൽ എന്നുള്ള പേര് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ആ പേരിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് അതിന്റെ മീനിങ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഹേസിയൽ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ഗോഡ് സീസ്, യഹോവ കാണുന്നു എന്നാണ് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം. അതെന്റെ മനസ്സിന് തന്ന ആശ്വാസം ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നതില്, അവനെ എൻ്റെ കാഴ്ച കൊണ്ട് അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതിയുണ്ട്. മറ്റേ ഏതൊരു അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ പരിമിതമാണ് എൻ്റെ ചുറ്റുപാട്. എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം അവനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മറികടന്ന് സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഒരാളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു സമാധാനമാണ് ഈ പേര്. അതുകൊണ്ട് ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹേസിയൽ എന്നുള്ള പേരും അതിന്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങള് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ആ പേര് തന്നെ അവന് ഫിക്സ് ചെയ്യായിരുന്നു. ബ്യൂട്ടിഫുൾ നെയിം, ബ്യൂട്ടിഫുൾ നെയിം. ഗോഡ് സീസ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം കാണുന്നു. ദൈവം കാണുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ലേ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ നെയിം. സിസ്റ്ററെ, ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഉൾക്കാഴ്ച, ദൈവം വലിയ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച തന്നിട്ടുണ്ട്. അനേക അത്ഭുതങ്ങളും അനേക ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലുള്ള അനേക അനുഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാകും. ഈ ദിവസം ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന അനേക സഹോദരിമാർ ഇന്ന് നമ്മളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും ഡിസ്കറേജ് ആയി പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രിയ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ലൈഫിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വിലയേറിയ പാഠങ്ങൾ എന്താണ്? ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന ആ ഒരു ലെസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അങ്ങനെ ആരെയും ഉപദേശിക്കുവാൻ ആ രീതിയിലുള്ള യാതൊരു പ്രാഗൽഭ്യം എനിക്കില്ല. എങ്കിലും ദൈവം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എന്നെ നടത്തിയ വഴികളിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടാണെങ്കിൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച അത് എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമോ അത് പരമാവധി നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് കാരണം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കും, കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു. എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഹോളിലാണെങ്കിലും മെസ്സേജിന്റെ സമയത്ത് വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കും, എനിക്ക് പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും. അതുപോലെ പാട്ടുകൾ പാടുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അറിയാവുന്ന പാട്ടുകൾ
പാട്ടുകൾ ഒപ്പം പാടുവാനായിട്ട് കഴിയും. പക്ഷെ പുതിയ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത പാട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കും, ദൈവമേ, എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പാടായിരുന്നല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ പറയാം, കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ വില അറിയില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചയുള്ളവർ അത് പരമാവധി അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഞാന് ബൈബിൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം കൃപയാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഓഡിയോ ബൈബിൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. എങ്കിലും അതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ തുറന്ന് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. എൻ്റെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് പരമാവധി നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. മാത്രമല്ല, ദൈവം ഈ നാളുകളില് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, നാം പലപ്പോഴും എന്റെ പ്രയാസമായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയും നമ്മളെ ഒരിക്കലും തളർത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ അനുവദിക്കില്ല. മറിച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സകലവും ദൈവം നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിപ്പിച്ചു എന്ന്. അത് ഓരോ ദൈവമക്കൾക്കും അത് സാക്ഷ്യം പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തതൊക്കെയും നന്മയ്ക്കായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തൻ്റെ മക്കൾ ഏത് ചെറിയ ആവശ്യത്തിനും വലിയ ആവശ്യത്തിനും ദൈവസന്നിധിയിൽ ആശ്രയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ആശ്രയം വെക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം വാതിലുകളെല്ലാം അടഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ഇനി മാനുഷികമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നാം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു വാതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദൈവാശ്രയം പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആശ്രയം വെക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവം ഓരോ ദൈവമക്കളെയും കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ ആ രീതിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഓഹോ, താങ്ക് യു സിസ്റ്ററെ. വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റോറി സിസ്റ്ററിൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്നും ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ദൈവത്തെ ഇത്രമാത്രം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാനും ദൈവത്തെ ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദ ലോർഡ് ഇസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിനെ രുചിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും കഴിയുന്നല്ലോ. ഈ രാത്രിയിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വന്ന് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് ചെലവഴിച്ചതിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രം ബോബ്സ് റേഡിയോ ആൻഡ് ഫ്രം ഓൾ അവർ ലിസണേഴ്സ്. ബിഗ് താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാനും എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിച്ചതിൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you. And we are going to listen to Sephin as well next week. So dear listeners, don't forget to tune in on next Tuesday, where we will have Sephin as well telling his wonderful life and his story. Well, with that, it's time to say goodbye, along with RJ JC and RJ Robin, and also our special guest who made a special appearance, Saji Matthews. Along with Saji Matthews, this is Bob signing out for tonight. Goodbye, good night, and God be with you.